नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में स्वाध्याय में 1.6 हवे आपणे 1.7मो प्रश्न जोवानो छे। एमां आपणे नीचेनी जोड़ो छे एने विभेदित करवानी एटले तफावत आपवानो छे। एमां पहेलामां आपणे षटकोणीय सौर संकुल एटले एससीपी अने बीजुं कीधुं छे समघनीय सौर संकुल एटले एफसीसी। आ बे वच्चे तफावत आपवानो। बीजुं छे स्फटिक लेटाइस अने एकम कोष आ बे वच्चे तफावत आपवानो। त्रीजो चतुष्फलकीय छिद्र अने अष्टफलकीय छिद्र वच्चेनो तफावत आपवानो। तो आना तफावत में एचसीपी में शू कहेशुं कि त्रिपरिमाणीय स्फटिक लेटाइस रचना होय एमां बीजा स्तर पर त्रीजું स्तर गोठवी त्यारे जो चतुष्फलकीय छिद्र ढकाय तो बनती रचना एचसीपी होय जेमां गोठवणी ए बी एवी प्रकारनी आवशे। एमां एक एकम कोषमां परमाणुनी संख्या 6 होय। आकृति दोरवी उदाहरण तो सामे बीजा स्तर पर त्रीजું स्तर गोठवता अष्टफलकीय छिद्र ढकाय तो उद्भवती रचना एफसीसी कहेवाय। एमां एबीसी प्रकारनी गोठवणी होय एनी आकृति दोरवानी अने एमां परमाणुनी संख्या 4 अने उदाहरण ए रीते तफावत लखवो। स्फटिक लेटाइस अने एकम कोष तो कोईपण स्फटिकमय घननी में लेटाइस बिंदुनी त्रिपरिमाणीय गोठवणी होय एने स्फटिक लेटाइस कहेवाय अथवा एकम कोषनी अवकाशमां त्रिपरिमाणीय गोठवणीने स्फटिक लेटाइस कहेवामां आवे। एकम कोष एटले शुं तो के स्फटिक लेटाइसनो नानामां नानो भाग कि जेना द्वारा स्फटिक लेटाइसना बंधारणनी संपूर्ण माहिती मळी शके छे जेने एकम कोष कहेवामां आवे। ए रीते तफावतनो मुद्दो आपी शकाय। चतुष्फलकीय अष्टफलकीय प्रथम स्तर पर द्विपरिमाणमांथी त्रिपरिमाणमां जाय त्यारे द्विपरिमाणना प्रथम स्तर पर बीजुं स्तर गोठवता प्रथम स्तरना जे छिद्र ढकाय अथवा एनाथी उलटुं बीजा स्तर द्वारा उद्भवता छिद्र चतुष्फलकीय छिद्र कहेवाय। प्रथम स्तर पर बीजुं स्तर गोठवता प्रथम स्तरना जे त्रिकोणाकार छिद्र ढकाता नथी ए अष्टफलकीय छिद्र कहेवामां आवे छे। आनो सवर्गांक 4 होय आनो सवर्गांक 6 होय। बेनी आकृति दोरवी। आमां चतुष्फलकीय छिद्रनी संख्या एकम कोषमां रहेला परमाणुनी संख्या करता बमणी होय। आमां परमाणुनी संख्या जेटला ज अष्टफलकीय छिद्र होय अने चतुष्फलकीय अने अष्टफलकीय छिद्र वच्चेनी संख्या चतुष्फलकीय छिद्र अष्टफलकीय करता बमणा होय। अष्टफलकीय छिद्र चतुष्फलकीय छिद्र करता अर्धा होय। आ रीते तफावत आपी शको। पछी स्वाध्याय 1.8 स्फटिक लेटाइसना एकम कोषमां केटला लेटिस बिंदु हशे तेमां पहेલું आपणे कीधुं छे फलक केंद्रित समघनीय। तो फलक केंद्रित समघनीय एटले फलक केंद्रित एटले एफसीसी रचना तो 8 खूणा अने 6 फलकना केंद्रमां परमाणु होय अने समघनीय शब्द वापर्यो छे एटले त्रणेय बाजुना माप समान होय। आपणे 7 बीरो स्फटिक रचना लीधी ने एमांनी पहेली कीधी छे बराबर। एटले लेटिस बिंदु कीधा छे। एक एकम कोषमां परमाणु नथी कीधा तो खूणा उपर केटला छे तो कि 8 छे अने फलकना केंद्रमां केटला छे 6 एटले कुल लेटिस बिंदुनी संख्या 14 अने बीजुं आना जेवुं ज कीधुं समघनीयनी संख्याए चतुष्फलकीय कीधुं तो ए पण फलक केंद्रित चतुष्फलक एटले आवी ज आकृति थाय। खाली फेर शुं थाय कि फलक केंद्रित समघनीयमां ए बराबर बी बराबर सी त्रणेय बाजू समान छे ज्यारे आमां बे बाजू समान आवे ने एक अलग आवे पण लेटिस बिंदु तो 8 खूणा 6 फलकना केंद्रमां एटले एमां पण 14 ज आवे। अंत केंद्रित त्रीजुं शुं छे अंत केंद्रित तो अंत केंद्रित में घटक कणो क्या होय तो कि 8 खूणा अने एक एकम कोषना केंद्र में आवे। 8 खूणा अने एकम कोषना केंद्र में एटले लेटाइस बिंदुनी संख्या 8 अने 1 केटली थशे 9। 8 खूणा अने एक एकम कोषना केंद्र में आ रीते ध्यान में राखवुं। त्यारबाद 1.9 नीचेना प्रश्नों समझावाना छे। धात्विक स्फटिक अने बीजो कीधो छे स्फटिक आयनीय स्फटिक। आ बे वच्चे समानता शुं छे अने बे वच्चे तफावत शुं छे ए वस्तु आपणे तो के समजाववानी कीधी छे। तो धात्विक घन होय एमां धन वीजभारित परमाणु कण अने विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन वच्चे आकर्षण एटले के बे विरुद्ध वीजभारित घटक कणो वच्चे आकर्षण जेने
કુલંબિક આકર્ષણ કહેવાય. એટલે ધાત્વિક ઘનમાં કુલંબિક આકર્ષણ બળ હોય, તો આયનીય ઘનમાં ધન અને ઋણ આયન વચ્ચે તો એમાં પણ કુલંબિક આકર્ષણ બળ હોય. એટલે બંનેની અંદર આપણે કુલંબિક આકર્ષણ બળ છે એ જોવા મળે. અને બીજું, ધાત્વિક બંધ અને આયનીય બંધ કોઈ ચોક્કસ દિશાકીય ગુણધર્મ જોવા મળતો નથી. એ બેમાં કોમન સામ્યતા આવી. એક બેમાં કુલંબિક આકર્ષણ બળ અને બેમાં બંધ છે એ દિશાકીય ગુણધર્મ દર્શાવતા નથી. અને ત્રીજો મુદ્દો તફાવતનો એ કે બંને છે એ સખત હોય. કેવા હોય? તો કે બંનેના બંધારણ સખત. આ સામ્યતાના મુદ્દા. હવે તફાવતના મુદ્દા શું આવે? તો તફાવતની અંદર તો કે ધાત્વિક ઘન અવસ્થામાં પણ વિદ્યુતના વાહક હોય, કારણ કે એમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે. અને આયનીય ઘન અવસ્થામાં વિદ્યુતના અવાહક હોય, કારણ કે એમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત આયનો હોતા નથી, પરંતુ પીગલિત માધ્યમમાં એ વાહક સ્વરૂપે હોય. અને ધાત્વિક ઘનમાં વિદ્યુતનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. જો આયનીય ઘન પીગલિત કે જલીય માધ્યમમાં હોય તો વિદ્યુતનું વહન દર્શાવે, પણ ત્યારે એમાં વિદ્યુતનું વહન આયનો દ્વારા થઈ શકે છે. અને ધાત્વિક ઘન છે એમાં ધાત્વિક બંધ છે એ નિર્બળ પણ હોઈ શકે, પ્રબળ. એમાં ધાત્વિક ઘનની અંદર ધાતુ પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એના ઉપર એનો પરમાણુ કર્નેલ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ આધાર રાખે. એટલે પ્રબળ હોય ધાત્વિક બંધ અથવા નિર્બળ. જ્યારે આયનીય ઘનમાં વિરુદ્ધ વીજભારિત આયનો ઉપર સંપૂર્ણપણે ધન કે ઋણ વીજભાર હોવાથી એ પ્રબળ આકર્ષણ બળ હોય. એટલે આયનીય બંધ પ્રબળ આકર્ષણ, આ નિર્બળ કે પ્રબળ હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ ધાત્વિક ઘન સખત હોય છે પણ બરડ હોતા નથી, પણ આયનીય ઘન સખત કે બરડ હોય. આ રીતે તફાવતના મુદ્દા આપી શકો. આયનીય ઘન પદાર્થો સખત અને બરડ હોય, કારણ કે એમાં વિરુદ્ધ વીજભારિત વચ્ચે આકર્ષણ બળ હોવાથી સખત છે, પણ સમાન વીજભાર ઉદ્ભવે તો બળ એ પદાર્થને સરળતાથી તોડી શકાય, એટલે એ બરડ ગુણધર્મ ધરાવે. એવો બીજો પ્રશ્ન છે, આયનીય ઘન પદાર્થો સખત કે બરડ 1.9માં એનું કારણ આપી શકાય. પછી 1.10ની અંદર પેકિંગ ક્ષમતા, સૌરભ સંકુલ ક્ષમતા ગણવાની છે સ્ફટિકમાં. તો એ આપણે આગળ થિયરી બેઠી છે. સાદા ઘનની પેકિંગ ક્ષમતાની ગણતરી કેમ કરાય? અંતઃકેન્દ્રિત એટલે BCCની, ફલક કેન્દ્રિત એટલે FCC અથવા CCP રચના છે. એકમાં 52%, એકમાં 68% ને એકમાં 74%. એ ધ્યાન રાખવાનું. એટલે એ આપણે જોતા નથી. પછી 1.11 જોઈ તો એ દાખલો છે કે સિલ્વર ધાતુ છે FCC રચના ધરાવે. તો FCC હોય એટલે પરમાણુની સંખ્યા 4 હોય. કેટલી હોય? 4 આવશે, બરાબર. અને એમાં ધારની લંબાઈ A બરાબર 4.07 ગુણ્યા 10⁻8 સેન્ટીમીટર હોય આપેલી છે. ઘનતા આપને આપવામાં આવેલી છે 10.5 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ IP અથવા મિલી કહેવાય, બરાબર. તો આમાં સિલ્વર ધાતુનું પરમાણ્વીય દળ એમ ગણવાનું છે. તો પરમાણ્વીય દળ સિલ્વર ધાતુનું ફિક્સ જો 108, એટલે જવાબ આપણે છે 108 આવશે, પણ એની ગણતરી આપણે બતાવવી પડશે. તો ઘનતાનું સૂત્ર શું છે? D બરાબર M ગુણ્યા Z અપોન A ઘન ગુણ્યા એવોગ્રેડો આંક. તો શું કરશું? એમને કરતાં કરીએ તો D ગુણ્યા A ઘન ગુણ્યા એવોગ્રેડો આંક અપોન Z. Dની કિંમત 10 પોઈન્ટ કેટલી આપી છે? 5. એની કિંમત 4.07 છે. હું રાઉન્ડ ફિગર 4 લઈ લઉં, ગુણ્યા 10⁻8 એનો ઘન ગુણ્યા 6.022 એટલે 6 ગુણ્યા 10⁻+23 ઘાત આવશે. અને છેદમાં Z બરાબર કેટલા છે? 4. તો આનું સાદુરૂપ આપશો તો 1 4 ઉડી જશે, એટલે 4નો વર્ગ 16, 16 6 કેટલા થશે? 96. 96 ગુણ્યા 10 પોઈન્ટ કેટલા કરવાના છે? 5. અને 8 તરી 24 અને 23 એટલે 10⁻1 ઘાત આપણે વધે. તો 96 ગુણ્યા 10.5ની ગણતરી કરશો એટલે એ આપને 108ની આજુબાજુ જવાબ આવશે. કેટલો? 108. આ ઘાતે લઈ લઈશું, બરાબર. 108 ગ્રામ પ્રતિ મોલની આજુબાજુ જવાબ આવશે. એ તમે ગણતરી કરી લેજો. તો આ રીતે પરમાણ્વીય દળ ગણી શકાય. આવા દાખલા નીટ JEEમાં MCQમાં વધારે પૂછાય છે. આ સૂત્ર ઉપર આધારિત એ ધ્યાન રાખવું. ત્યારબાદ 1.12ની રકમ વાંચો. એમાં એવું કીધું કે એક સમઘનીય ઘન 1.12માં સમઘનીય ઘન P અને Q તત્વથી બને છે. શેનાથી બને છે? P અને Q. Q પરમાણુ ખૂણા ઉપર છે, તો ખૂણા ઉપર હોય એટલે 8 હોય, અને એક એકમ કોષમાં 8મો હિસ્સો એટલે 1 થાય. અને P પરમાણુ એકમ કોષના અંતઃકેન્દ્ર એટલે કેન્દ્રમાં 1 હોય, અને એક એકમ કોષમાં હિસ્સો 1 હોય, એટલે બે એક થાય. તો સૂત્ર શું થાય? PQ
અથવા QP સૂત્ર થાય, આવું સૂત્ર થશે. અને એનો સવર્ગાંક પૂછ્યો છે તો PQ સૂત્ર એક કેન્દ્રમાં 8 ખૂણા ઉપર આવેલાની રચના BCC કહેવાય, અંતઃકેન્દ્રિત. તો BCCમાં સવર્ગાંક કેટલો આવે તો કે સવર્ગાંક છે એ 8 આવે, કારણ કે એકમ કોષના કેન્દ્રમાં છે એ 8 ખૂણાના સંપર્કમાં હોય એટલે એનો બંનેનો સવર્ગાંક 8 આવશે, એ ધ્યાન રાખો. પછી 1.13 સ્વાધ્યાય 1.13 નિયોબિયમ તત્વ આપેલું છે. એ તત્વો છે અંતઃકેન્દ્રિત સમઘનીય રચના. અંતઃકેન્દ્રિત એટલે BCC, એટલે BCC હોય એટલે Z બરાબર કેટલા લેવાના? 2 લેવાના થશે. અને એની ઘનતા 8.55 આપેલી છે. ઘનતા D કેટલી આપી છે? 8.55 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. અને એનું પરમાણ્વીય દળ 93 આપવામાં આવેલું છે ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તો એમાં આપણે ધારનું માપ લગભગ ગોતવાનું કીધું છે. શું કીધું છે? તો એમાં પરમાણુની ત્રિજ્યા ગણો એવું કીધું. શું કીધું છે? ત્રિજ્યા. તો ત્રિજ્યા ગણવી હોય તો ધારનું માપ તો ગણવું પડે છે. તો હવે આ સૂત્ર જ વાપરશું, પણ આમાં એ ઘનને કરતા કરવો પડશે. તો એ ઘનને કરતા કરીએ તો એ ઘન બરાબર શું થાય તો કે M ગુણ્યા Z અપોન D ગુણ્યા એવોગાડ્રો આંક. તો એમની કિંમત કેટલી આપી? 93. Z બરાબર 2, D આપ્યા 8.55 અને એવોગાડ્રો આંકની કિંમત 6.022 ગુણ્યા 10ની કેટલી આપેલી છે? 23 આપેલી છે. તો આનું સાદુરૂપ આપી તો 16 છક 96 થાય. 16 છક એટલે 16 લઈ લો. પછી 16 8 દુ કેટલા થાય? 16 થાય 2. એટલે આ છે ને 4 ગુણ્યા 10ની કેટલા થશે? 4 ગુણ્યા 10ની -23 ઘાત થશે. તો હવે આને એ ઘન બરાબર આવ્યા તો એ ઘન બરાબર 40 ગુણ્યા 10ની -24 લખાય. તો હવે ઘનમૂળ કાઢવું હોય ને તો જો અહીં ધ્યાન રાખવાનું. 3નો ઘન છે ને એ 27 થાય, 4નો ઘન છે એ કેટલો થાય? 64 થાય. તો 27નું ઘનમૂળ 3 થાય, 64નું ઘનમૂળ 4 થાય. તો 40 છે એ 27 ને 64ની વચ્ચે આવે છે, બરાબર. એટલે એનું ઘનમૂળ કાઢવા જશો ને તો એ કિંમત છે એ 3.3 જેવી લઈ લો. અને આની ઘાત ત્રીજા ભાગની એટલે 8 આટલા સેન્ટીમીટર થાય એનું માપ, બરાબર. રાઉન્ડ ફિગર ગણતરી આમ કરવાની કેલ્સી વગર. પછી હવે R કીધું તો BCCમાં એ બરાબર 4√3R હોય. તો Rની કિંમત ગણવી હોય તો એ ગુણ્યા √3ની કિંમત 1.73 કે 74 થાય છે. અને છેદમાં કેટલા? 4 લઈ લે. તો એની કિંમત આપણે કેટલી આપી? 3.3 ગુણ્યા 1.73 અને છેદમાં 4. તો આનું સાદુરૂપ કેમ અપાય? અહીંયા આપણે 10ની માઇનસ કેટલી છે? 8. તો અહીંયા આવું કરાય કે આને 17 રાઉન્ડ ફિગર લઈ લ્યો તો 10ની કેટલી ઘાત થઈ જશે? અથવા આને 1.5 રાખો અને 3 રાખો એટલે 1.5 ગુણ્યા 3 કરશો એટલે કેટલા થશે? 5 જેવું થાય. કેટલું થાય? 1.5 ગુણ્યા 3 એટલે 4.5 થશે. 1.5 ગુણ્યા 3 15 તરી 45 એટલે 4.5 જેવું થાય. એટલે 4.5 છેદમાં 4 ગુણ્યા 10ની -8 તો 4 એકા 4 બરાબર. અને પછી 4 દુ 8 1.12 ગુણ્યા 10ની 8 શું આવશે? સેન્ટીમીટર આવે, બરાબર. એટલે આ રીતે સેન્ટીમીટરમાં 1.12ની આસપાસ જવાબ આવી શકે છે. એક્ઝેક્ટ ગણતરી તમારે કરવાની છે. એક્ઝેક્ટ જવાબ શું આવે છે એ જરાક કહી દો. ધારનું માપ છે ને 3.304 ગુણ્યા 10ની -8, 3.304 ગુણ્યા 10ની -8 અને પછી આ 1.73 સાથે ગુણાકાર કરશો એટલે એ એક્ઝેક્ટ કિંમત આપને મળે છે. પીએમમાં આપ્યું છે એટલે 143.1 PM આવે છે. એટલે 143.1 PM આવે એટલે 1.4 જેવો આવશે. 1.4 ગુણ્યા 10ની -8 આવશે, બરાબર. એટલે એક્ઝેક્ટ ગણતરી તમારી રીતે કેલ્સીમાં કરજો. પણ નીટમાં આ રીતે 1.41 1.12 એમ નજીકના જવાબ હોય નહીં.
અને સેન્ટીમીટરમાં જવાબ ગણશો તોય ચાલશે. રેફરન્સ બુકમાં આપને પીએમમાં આપેલો છે, કીધો હોય તો જેમ ગણતરી કરવો, બાકી કોઈ પણ એક એકમમાં ચાલે. પછી આપણે 1.14 અષ્ટફલકીય છિદ્ર એને ઓક્ટ્રાઇડલ છિદ્ર કહેવાય ને. આ છિદ્રમાં જે પરમાણુ છે ને એની ત્રિજ્યા સ્મોલ આર છે. અને સ્ફટિક લેટાઇસ જે બનાવે છે સમઘનીય રચનાના પરમાણુની ત્રિજ્યા છે ને એ કેપિટલ આર છે. શું છે? કેપિટલ આર. તો સ્મોલ આર અને કેપિટલ આર વચ્ચેનો સંબંધ આપણે છે એ આપવાનો છે. તો હવે જો અષ્ટફલકીય રચના આપણે દોરીએ ત્યારે અષ્ટફલકીય એટલે કે શું થાય કે આ રીતે ગોળા ગોઠવવાના હોય. ખરેખર આ રીતે એક ગોળો ઉપર અને એક ગોળો નીચે, 6 ગોળા વચ્ચે હોય. તો એક સમતલના 4 ગોળાના કેન્દ્ર છે એની વચ્ચે અષ્ટફલકીય છિદ્ર હોય. એટલે એની આકૃતિ આપણે આ રીતે દોરશું. અને વચ્ચે છે એ અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં રહેલો પરમાણુ એ 4 ગોળાના કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલો હોય અને એને જોડો તો ચોરસ બને. તો હવે આ ગોળાની ત્રિજ્યા છે સ્મોલ આર થાય, આ કેપિટલ આર થાય, આ કેપિટલ આર, કેપિટલ આર, કેપિટલ આર, સ્મોલ આર થાય. આને હું એ કહી દઉં, આને બી કહી દઉં, આને સી કહી દઉં. તો ત્રિકોણ એ બી સીમાં આવું કંઈક થઈ શકે. બીસી સ્ક્વેર બરાબર એબી સ્ક્વેર પ્લસ એસી સ્ક્વેર થશે. આ બીસી સ્ક્વેર બરાબર એબી સ્ક્વેર પ્લસ બીસી સ્ક્વેર. તો બીસી સ્ક્વેરનું માપ શું આવશે? તો કે આર 2r આવે અને એનો વર્ગ લખી શકાય. અહીંયા શું આવે? આર પ્લસ આર એનો વર્ગ પ્લસ આર એનો વર્ગ. તો 4r સ્ક્વેર લખાય. જ્યારે અહીંયા શું થશે? 2r પ્લસ આર એનો વર્ગ થાય. હવે બેને આ બાજુ લઈ લો તો 4/2 એટલે 2r સ્ક્વેર બરાબર આર પ્લસ સ્મોલ આર એનો સ્ક્વેર થાય. તો હવે હું આનું વર્ગમૂળ કાઢું, વર્ગ કાઢી નાખી તો આ √2 થઈ જાય ઇન્ટુ આર અને આ આર પ્લસ શું થઈ જાય? આર થઈ જાય. હવે હું આ આરને કરતા કરી લઉં, આરને આ બાજુ લઈ લઈ તો આર બરાબર શું થાય? √2 એટલે 1.41 થશે અને ગુણ્યા આર છે અને આને ઓલી બાજુ લઈ લઈ તો માઇનસ આર થાય. તો આર કોમન કાઢો તો 1.41 માઇનસ 1 થાય. તો આર બરાબર આર ગુણ્યા 0.41 આવશે. તો આર અપોન આર પોઈન્ટ કેટલા આવે? 41 આવે. એટલે આ રીતે શું છે? અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં રહેલા પરમાણુની ત્રિજ્યા અને સ્ફટિક લેટાઇસમાં રહેલા પરમાણુની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર 0.41 જોવા મળશે. એ ધ્યાનમાં રાખવું. પછી 1.15 રકમ જોવો. એક 1.15 એફસીસી રચના છે કોપરની. તો કોપરની એફસીસી રચના છે એટલે ઝેડ બરાબર 4 થાય. કેટલા થાય? 4. અને એમાં ધારનું માપ આપેલું છે. ધાર એ બરાબર 3.61 ગુણ્યા 10⁻8 સેન્ટીમીટર. તો એની ઘનતા છે એ તમને કહી દીધી 8.92 આવે છે માપેલી ઘનતા. ગણતરીથી કરેલી 8.92 આવે. તો એના જેટલી જ ઘનતા આવે છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. જવાબ આપી જ દીધો છે. તો ચાલ 4 પરમાણુ કોપર હોય તેનું પરમાણુ દળ આપને ખબર હોવું જોઈએ અથવા પરીક્ષામાં આપશે 63.5 ગ્રામ થશે. તો ઘનતાનું સૂત્ર ડી બરાબર m ગુણ્યા ઝેડ અપોન એ ઘન ગુણ્યા એવોગાડ્રો આમ. m બરાબર 63.5 અને ઝેડ બરાબર કેટલા થાય? 4 છેદમાં એ 3.61 ગુણ્યા 10⁻8 એનો શું આવે? ઘન. અને એવોગાડ્રો આંક 6.022 ગુણ્યા 10 શું થશે? 23. ચાલો આનું સાદુરૂપ આપીએ તો 63.5 ગુણ્યા 4 એટલે 5 ચોક 20 નો 0, 4 તરી 12, 13 14, 14 નો ચોગડો,
6 ચોક 24, 24 ને 1 25 એટલે 254 પોઈન્ટ કેટલા આવે 4. રાઉન્ડ ફિગર 250 રાખવા હોય તો આપણે વાંધો નથી. છેદમાં 3નો ઘન કરો તો 27 થાય. 4નો ઘન કેટલો થાય તો કે 64 થાય. તો 3.6 એટલે 27 64ની વચ્ચે ગણતરી કરવા જાવ તો લગભગ 50 જેવું લઈ શકો. અને આને 24 ઘાત લઈ શકાય. આને 6 લ્યો રાઉન્ડ ફિગર અને આ 10ની 23 લ્યો તો 5 ગુણ્યા 5 છેદમાં કેટલા આવશે 6 અને ઘાત છે છેદમાં -1 અંશમાં +1 આવે તો 50 ભાગ્યા 6 કરો એટલે 8 6 48 બરાબર. એટલે 8ની ઉપર જવાબ આવશે કંઈક. એટલે ટૂંકમાં 8 પોઈન્ટ સમથિંગ કે 9 પોઈન્ટની આસપાસ આવે. એટલે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં 8.92 કીધો છે. કેટલો કીધો છે 8.92. તો એ રીતે એક્ઝેક્ટ ગણતરી કરશો તો 8.92ની નજીક જ આવશે. પણ અહીંયા આપણે એમને રાઉન્ડ ફિગર ગણતરી કરી તો 8ની આજુબાજુ જવાબ આવે. હવે સ્વાધ્યાય 1.16 આવો આપણે આગળ ધાતુ ઉણપ છતીનું ઉદાહરણ જોયું હતું. ત્યારે એક દાખલો મેં ગણાવેલો હતો એફી વાળો. એના જેવો દાખલો છે કે નિકલનો એક ઓક્સાઇડ એમાં નિકલ 0.98 છે અને ઓક્સિજનના પરમાણુ 1 છે. તો આની અંદર નિકલ +2નો અંશ ગણવાનો છે અને નિકલ +3 ધાતુ આયનનો અંશ ગણવાનો છે. તે બંનેનો અંશ કેટલો હશે એ ગણતરી આપણે કરવાની થાય છે. ટૂંકમાં ધાતુ ઉણપ છતીનું ઉદાહરણ છે. તો જો ઓક્સિજનના પરમાણુ 1 મોલ હોય તો નિકલ +2ના પરમાણુ 1 મોલ હોવા જોઈએ. પણ ધાતુ ઉણપ હોવાથી નિકલ +2ના પરમાણુ 1 મોલ કરતાં ઓછા આવે છે. તો એ કેટલા છે એ ગણવાના અને એનો વીજભાર બેલેન્સ કરવા નિકલ +3 હોય તો એ પણ કેટલા છે એ અંશમાં ગણવાના કીધા છે. ઘણી વખત કેટલા ભાગ છે એવું પૂછે, અંશ પૂછે, ટકાવારી પૂછે, અલગ અલગ રીતે પૂછે. તો કઈ રીતે ગણતરી કરવી તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નિકલ +2ના પરમાણુની સંખ્યા આપણે ધારી લઈ કે સંખ્યા કેટલી હોય x અને બંનેની સંખ્યાનો સરવાળો છે ને એ 0.98 છે. તેથી એવું લખી શકાય કે નિકલ +3ના પરમાણુની સંખ્યા કુલ 98 હોય તેમાંથી x બાદ કરી નાખો તો નિકલ +3 થાય. હવે ઓક્સિજનનો વીજભાર -2 હોય તો આ બેયના વીજભારનો સરવાળો +2 થવો જોઈએ. તો આપણે આવું લખાય નિકલ +2નો વીજભાર પ્લસ નિકલ +3નો શું આવશે વીજભાર બરાબર +2 થવો જોઈએ. રેફરન્સ બુકમાં થોડોક અલગ રીતે ગણ્યો છે. હું અલગ રીતે ગણું, જે અનુકૂળ આવે એ પ્રમાણે ગણજો. તો હવે જો આના પરમાણુ 1 મોલ હોય નિકલ +2 તો +2 વીજભાર, પણ x છે એટલે એનો વીજભાર 2x લખાય. આના 1 હોત તો +3 વીજભાર આવે, પણ એની સંખ્યા આટલી છે તો વીજભાર 3 ગુણ્યા 0.98 - x લખી શકાય અને કુલ વીજભાર +2 થાય. તો 2x પછી ગુણ્યા 3, 24નો ચોગડો 27, 29 એટલે 2.94 જેવું થશે અને -3x બરાબર શું થાય +x. તો -x અને આ બાજુ લઈ આવી તો અહીંયા સોરી પ્લસ જ થશે. આ બાજુ લેવી તો -2.94 +2 એટલે 0.94 આવે. તો એક્સની સંખ્યા કેટલી આવશે આપણે 0.94 આવશે. તો આના ઉપરથી તમે શું કહી શકો Fe+3ની સંખ્યા 0.94 છે. કેટલી આવશે 0.94. તો Fe+3ની સંખ્યા કેટલી આવે તો કે 0.98 - x એટલે 0.94 તો 0.0 કેટલા આવશે 4 આવે. તો ટકાવાર પ્રમાણ કે અંશમાં કહીએ તો Fe+3નું ટકાવાર પ્રમાણ પૂછે તો 100% હોય. આપણી પાસે કુલ પરમાણુ 0.98 છે જોઈ લ્યો. તો 0.98 હોય ને તો ટકાવાર પ્રમાણ 100% થાય. તો આપણી પાસે Fe+3 કેટલા છે 0.04. તો ટકાવાર પ્રમાણ 100 ગુણ્યા 0.04 અને 0.98 સાદું રૂપ આપશો ને તો 4.5% થશે. આપણે ટકા નથી પૂછ્યા, અંશ પૂછ્યા છે તો 100 દૂર કરી નાખો તો 0.45 અંશ આવશે. આટલો ભાગ છે એ Fe+3 દ્વારા રોકાય. તો હવે Fe+2નું ટકાવાર પ્રમાણ લઈએ તો 4.5 છે તો 100 - 4.5 કરી નાખો તો કેટલા આવશે 95.5 ટકાવાર પ્રમાણ આવે. તો એનો અંશ કેટલો આવે 100 વડે ભાંગી નાખો તો 0.955 આટલો અંશ Fe+2 દ્વારા રોકાય. આ રીતે પણ ગણતરી કરી શકાય છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 1.17
એ બેઠો જ પ્રશ્ન છે. અર્ધવાહકો એટલે શું એની વ્યાખ્યા, અને બે પ્રકારના અર્ધવાહકનું વર્ણન એટલે એન અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકનું વર્ણન કરવાનું, અને એમાં કઈ રીતે બેયમાં વાહકતાની ક્રિયાવિધિ વિરોધાભાસ, એકમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા વિદ્યુતનું વહન થાય ને એકમાં હોલ દ્વારા થાય, એ આખી અર્ધવાહકના પ્રકાર એન અને પી એ તમારે બેઠો પ્રશ્ન સમજાવવાનો છે. પછી સ્વાધ્યાય 1.18 1.18માં કોપર ઓક્સાઇડનું સૂત્ર, ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડનું સૂત્ર Cu2O છે, જેમાં કોપર અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 2:1 કરતાં શું કીધું છે, ઓછું છે. એટલે એનો મિનિંગ કે કોપર +2નું પ્રમાણ 2 કરતાં ઓછું, એટલે એ ધાતુ ઉણપ છતીનું, કેનું ધાતુ ઉણપ છતીનું શું છે, ઉદાહરણ છે. તો આપણે એવું કીધું છે કરતાં થોડુંક ઓછું હોય છે. તમે આ હકીકતની માહિતી આપી શકશો કે આ પદાર્થ પી પ્રકારનો અર્ધવાહક છે. જો આમાં 2:1 કોપર +2નું પ્રમાણ 2 હોવા જોઈએ, 1 ઓક્સિજન હોય ત્યારે કોપર +1 હોય, એમાં +2 ન હોય, કોપર 1 હોય, તો એનું પ્રમાણ 2 પરમાણુ હોવા જોઈએ, ઓક્સિજનને 1, પણ એના કરતાં ઓછું છે. એટલે એનો મિનિંગ કે ધાતુ ઓછા છે, એટલે ધન આયન છે એ ઓછા હોય તો એની જગ્યાએ આપણે અવકાશ જોવા મળે. એટલે અવકાશ જોવા મળે જેના કારણે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી હોય, એટલે એ પી પ્રકારના અર્ધવાહક થાય, પી પ્રકારના અર્ધવાહક. અને આની અંદર વિદ્યુતનું વહન કેના દ્વારા થાય, તો કે હોલ અવકાશ છે જેને હોલ કહેવાય, તો છિદ્ર દ્વારા વિદ્યુતનું વહન થઈ શકે. આ રીતે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકાય કે ધાતુ પરમાણુની સંખ્યા ઓછી હોવાથી એ વિદ્યુત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી આવશે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રમાણમાં ઓછી આવે તો પી પ્રકારના અર્ધવાહક તરીકે ઓળખાય છે. એ ધ્યાનમાં આપણે રાખશું. પછીના દાખલાની રકમ વાંચો. અણુસૂત્ર નક્કી કરવાનું છે. ફેરિક ઓક્સાઇડ કીધું છે એટલે સૂત્ર ફિક્સ જ હોય, Fe2O3, એમને મેં ખબર પડી જાય, પણ થિયરીમાં પૂછે તો ગણતરી બતાવવી ફરજિયાત છે. તેમાં આપણે એવું કીધું છે, કેટલામો છે 1.19 ફેરિક ઓક્સાઇડ એની અંદર ઓક્સાઇડ આયન એટલે O-2 આયન, એ તમને એવું કીધું કે HCP રચના બનાવે, HCP. તો ઓક્સાઇડમાં આયન 2ની સંખ્યા 6 હોય, HCP રચના હોય એટલે એક એકમ કોષમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી આવે, 6. પછી તમને ફેરિક આયન એટલે ફેરિક એટલે Fe+3 એ અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં છે, આવું કીધું આપણે, બરાબર. તો એની સંખ્યા કેટલી હોય, તો કે પરમાણુની સંખ્યા જેટલી હોય 6, પણ એવું કીધું છે કે 3 અષ્ટફલકીય છિદ્રમાં 2 અષ્ટફલકીય છિદ્રો છે એ Fe+3 આયન દ્વારા રોકાય છે. તો આપણી પાસે 6 હોય કે 3 છિદ્રો હોય ને ત્યારે 2 રોકાય, તો 6 એ કેટલા રોકાય, તો કે 6 × 2/3, એટલે ટૂંકમાં અષ્ટફલકીય છિદ્રો છે ને એનો 2/3 ભાગ Fe+3 આયન દ્વારા રોકાય છે, બધે ભાગ રોકાઈ જતો નથી. તો આની સંખ્યા ગણશો તો કેટલા થાય, 4 થાય. તો હવે સૂત્ર શું થાય, Fe+3ની સંખ્યા 4, ઓક્સિજનની 6, 2 કોમન કાઢી લ્યો તો સૂત્ર બની ગયું Fe2O3. આ રીતે ગણતરી બતાવવાની છે. પછી 1.20 એની અંદર એવું કીધું કે નીચેનામાંથી દરેકમાં પી પ્રકારના કે એન પ્રકારના અર્ધવાહક બને તેનું વર્ગીકરણ કરો. તો પહેલામાં એવું કીધું છે કે જર્મેનિયમમાં ઇન્ડિયમનું ડ્રોપ કરવાનું, એટલે કે જર્મેનિયમમાં ઇન્ડિયમની અશુદ્ધિ ઉમેરવાની. આ 14મા સમૂહના છે, તો 13મા સમૂહની અશુદ્ધિ ઉમેરી તો 1 ઇલેક્ટ્રોન કેવો હોય, ઓછો હોય, તો કયા પ્રકારના, તો કે પી પ્રકારના અર્ધવાહક બનશે. બીજામાં આપણે એવું કીધું છે કે સિલિકોનમાં બોરોનનું ડ્રોપ કરવાનું, તો આમાં પણ ઉપર મુજબ જ છે. આ 13મા સમૂહ 14, તો 14માં 13માની તો 1 ઇલેક્ટ્રોન શું હોય, ઓછો, તો આ પણ કેવા પ્રકારના, પી પ્રકારના અર્ધવાહક આપને મળશે. કેવા મળશે, પી. એ ધ્યાનમાં રાખવું. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 1.21 આ પ્રશ્ન હતો 1.20મો હતો, 1.20. તો 1.21ની અંદર
ગોલ્ડ એટલે AU, એની પરમાણુ ત્રિજ્યા R 0.144 નેનોમીટર. તો એ FCC રચના ધરાવે છે એવું કીધું છે. તો એના ધારનું માપ એટલે એ ગણો. આવા MCQ નેટમાં ઘણી બધી વાર પૂછાય છે. એકમ કન્વર્ટ કરવાની જરૂર નથી. ત્રિજ્યા જે એકમમાં આપી એ જ એકમમાં ધારનું માપ બનશે. તો FCCમાં સૂત્ર છે A બરાબર 2√2 × R. તો એની કિંમત 2, √2ની કિંમત 1.41 અને આ 0.144. તો આને 1.5 ગણી લેવાય. તો 1.5 × 2 એટલે કેટલા થાય? 3. 3 × 0.144. તો 4 તરી 12, 12 ને 1 13 અને અહીંયા 4 એટલે 0.432 નેનોમીટરની આસપાસ જવાબ આવે. આ ધ્યાન રાખવાનું. પછી આવે છે એક 1.22. એમાં તફાવત છે એટલે લગભગ તો તમે કરી જ લેશો તફાવત. પટ સિદ્ધાંતના પર્યાયના સંદર્ભમાં વાહક અને અવાહક વચ્ચે તફાવત આપવાનો. તો વાહકમાં તો કે સંયોજકતા પટ, સંયોજકતા પટ અને વાહકતા પટ વચ્ચે જગ્યા બહુ જ ઓછી હોય, જ્યારે અવાહકની અંદર એ બહુ વધારે હોય. અને વાહકતા પટમાં શક્તિ ગેપનું મૂલ્ય ઓછું હોય, અવાહકમાં વધુ હોય. વાહક પદાર્થોમાં સરળતાથી વિદ્યુતનું વહન થઈ શકે, અવાહકમાં થતું નથી. એ જ રીતે વાહક અને અર્ધવાહક વચ્ચેનો તફાવત આપવાનો. એટલે આ બે તફાવત તમને આવડી જશે. એટલે હું કરાવતો નથી. 1.23માં જ તમને આવડી જશે. બેઠી થિયરી છે. શોટકી, ફ્રેન્કલ અને આંતરાલી છતી અને એપ કેન્દ્રો, આ ચારેય છતીઓ છે એ વિગતે સમજાવવાની તમારે છે. એટલે એ આપણે કરતા નથી. પછી 1.24માં પ્રશ્ન આવે છે. 1.24માં એલ્યુમિનિયમ સમઘન્ય સૌર સંકુલ એટલે FCC રચના કહેવાય. બરાબર. તો એમાં ધારનું માપ આપેલું છે, ત્રિજ્યાનું માપ આપેલું છે, 125 PM આપવામાં આવેલું છે. તો આમાં પહેલાં ગણતરી આપણે ધારનું માપ ગણવાનું છે. તો FCC રચના અને ધારનું માપ એટલે આપણે આ જ સૂત્રની ગણતરી કિંમત મૂકશું. A બરાબર 2√2 × R. તો A બરાબર 2 × 1.41 × 125. તો આ રાઉન્ડ ફિગર 3 લઈ લઈ. તો 3 × 125 એટલે એનું માપ આવશે કેટલું આવશે? 3 × 125 એટલે 375. એ બરાબર 375 અને એકમ કયો આવે? PM આવે. આ ધ્યાનમાં રાખવું. બરાબર. હવે આપણે આને જો સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો PMમાંથી સેન્ટીમીટરમાં જાય એટલે 375 × 10⁻10 સેન્ટીમીટર થાય. અને જો 3.75 લઈ લઉં તો 10⁻2 એટલે 10⁻8 સેન્ટીમીટર થાય. અને આગળ કેલ્સી વગર MCQમાં ગણતરી કરવી હોય તો આ 3.75 એટલે 4 × 10⁻8 સેન્ટીમીટર લઈ લો. હવે આગળ બીજી ગણતરીમાં એવું કીધું કે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ કદ હોય તો કદમાં એકમ કોષની સંખ્યા, એકમ કોષની શું કીધી છે? સંખ્યા કેટલી હોય એ ગણવાનું છે. તો આપણે આ એક એલ્યુમિનિયમનો FCC એકમ કોષ છે, એનું ધારનું માપ આપ્યું છે. તો એકમ કોષનું કદ ગણવું પડે. તો એકમ કોષનું કદ શું થાય? તો કે કદ બરાબર A ઘન થાય. તો એની કિંમત આપણે રાઉન્ડ ફિગર 4 × 10⁻8 લઈ છીએ, એનો ઘન એટલે 64 × 10⁻24 સેન્ટીમીટર ઘન થાય. તો હવે આટલા કદ હોય ત્યારે એક એકમ કોષ હોય એટલે કે 64 × 10⁻24 સેન્ટીમીટર ક્યુબ કદ, ત્યારે એકમ કોષ બરાબર કેટલા હોય? 1. તો આપણી પાસે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ કદ એવું કીધું છે. તો એકમ કોષ કેટલા? તો કે 1/64 × 10⁻24. તો આ 10⁻24 ઉપર લઈ લઉં તો હું 100 × 10⁻22 લખી શકું અને છેદમાં 64 છે. તો 60 દુ 120 એટલે રાઉન્ડ ફિગર જોવા જાઉં તો 2ની આસપાસ આવશે. 2 × 10⁻22 એકમ કોષ આવશે. એની આજુબાજુ કંઈક જવાબ આવશે. એક્ઝેક્ટ ગણતરી તમે કરજો આ પ્રમાણે તો તમને જવાબ આવે. ટૂંકમાં આમાં આ તો સિમ્પલ છે આગળના દાખલા જેમ, પણ પછી આમાં શું કીધું કે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ કદ હોય એકમ કોષનું, તેમાં સંખ્યા કેટલી હોય? બરાબર. તો આપણી પાસે એકમ કોષનું કદ કેટલું આનો એનો ઘન કરી નાખો. તો એટલું કદ હોય ને તો એક એકમ કોષ આવે. તો 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં કેટલા એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. પછીનો પ્રશ્ન 1.25 નીટમાં એ MCQ સ્વરૂપે પૂછાઈ ગયેલ પ્રશ્ન છે.
1.25। હવે આપણે એવું કીધું છે કે NaClના સ્ફટિકમાં SrCl2 ઉમેરવામાં આવે તો ધન આયનીય અવકાશની સાંદ્રતા એટલે કે ધન આયનીય અવકાશના સ્થાન છે એની સાંદ્રતા ગણો, એટલે કે કેટલા સ્થાન ખાલી રહે છે ને એ ગણવાના છે। શું છે? કેટલા સ્થાન ખાલી રહે એ। એટલે આપણે ખબર છે NaClના સ્ફટિકમાં Na+Cl માઇનસ Na+Cl માઇનસ Na+Cl માઇનસ Na+Cl માઇનસ Na+Cl માઇનસ આની અંદર SrCl2 ઉમેરીએ, SrCl2 ઉમેરીએ તો આનો વીજભાર +2 છે, એટલે આના આપણે 1 મોલ ઉમેરીએ તો આના કેટલા Na+ના કેટલા 2 મોલ દૂર થાય અને એમાં એક જગ્યાએ Sr+2 ગોઠવાય તો અવકાશની સંખ્યા કેટલી થાય? કે અવકાશની સંખ્યા 1 મોલ જેટલી થાય। એટલે ટૂંકમાં જેટલા મોલ SrCl2 ઉમેરો એટલા મોલ અવકાશ, તો એની સંખ્યા પૂછે તો 1 મોલ હોય તો એવોગાડ્રો, 2 મોલ હોય તો એ પ્રમાણે આવેલી સંખ્યા એટલે કે સાંદ્રતા એટલે કે એની સંખ્યા ગણવાની છે। તો આપણે અહીંયા એવું કીધું છે 10⁻³ મોલ ટકા SrCl2 ઉમેરવાનું છે। કેટલું? 10⁻³ મોલ ટકા SrCl2 ઉમેરો તો કેટલા અવકાશ થાય? તો મોલને ટકા કીધા તો આપણે આવું લખાય 100% હોય તો 1 મોલ SrCl2 થાય। તો આપણી પાસે 10⁻³ મોલ છે તો 10⁻³ છેદમાં 10⁻², એટલે 10⁻5 મોલ શું આવે? SrCl2 આવે। તો આપણે ખ્યાલ છે કે 1 મોલ SrCl2 ઉમેરતા અવકાશની સંખ્યા કેના જેટલી છે? એવોગાડ્રો આંક જેટલી હોય। તો આપણે કેટલા મોલ ઉમેરી છીએ? 10⁻5 મોલ SrCl2 ઉમેરતા અવકાશની સંખ્યા એવોગાડ્રો આંક ગુણ્યા 10⁻5 છેદમાં 1 એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ગુણ્યા 10⁻5 એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻18 આટલા અવકાશ ધન આયનના જોવા મળશે। આ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ રીતે આની ગણતરી કરવાની થશે। ત્યારબાદ 1.26 એ થિયરી છે, બેઠો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પદો યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવાનું ચુંબકીય ગુણધર્મ। એમાં પાંચમો જે છે 12 અને 16 અને 13, 15 સમૂહના સંયોજનો, એનો જવાબ કયો આવશે? તો કે આપણે પેજ નંબર 29 ઉપર N અને P પ્રકારના અર્ધવાહકોના અનુપ્રયોગો છે એમાં બીજો પેરેગ્રાફ છે એ આ 1.26ના છેલ્લા પ્રશ્નનો જવાબમાં લખવાનો છે। તો આ રીતે આપણે આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો કર્યા। આ સાથે આ ચેપ્ટર પૂરું।